भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मां
Adarshanan marmahatam karotu va yatha tatha va vidadatu lampato mat prananatastu sahiva naparaha mat prananatastu sahiva naparaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayati girim yat kripatamaham vande paramananda madhavam Shri Guru Dinatarinam. Hare Krishna. Ella bhaktarga swagata. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 2ರಿಂದ 7. ನಿನ್ನೆ 2 ಮಾಡೀವಿ, ಇವತ್ತು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ದೇವಿಂ ಮಾಯಾಂ ತು ಶ್ರೀ ಕಾಮಸ್ ತೇಜಸ್ ಕಾಮೋ ವಿಭಾವಸುಂ ವಸು ಕಾಮೋ ವಸುನ್ ರುದ್ರಾನ್ ವೀರ್ಯ ಕಾಮೋ ಅಥ ವೀರ್ಯವಾನ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ದೇವಿಂ, ದಿ ಗಾಡೆಸ್, Mayam, unto the mistress of the material world, tu but Sri Kamaha, one who desires beauty, Tejaha, power, Kamaha, one who so desires, Vibhavasum, the fire god, Vasu Kamaha, one who wants wealth, Vasun, the Vasu demigods, Rudran, the Rudra expansion of Lord Shiva, Virya Kamaha, one who wants to be very strongly built, Atha, one who so desires, tu but Aditim, Aditi, mother of the demigods. Swarga Kamaha. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯ್ತಂಗಾರ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದ. One who desires to be absorbed in the impersonal Brahma Jyoti effulgence should worship the master of the Vedas, Lord Brahma or Brihaspati, the learned priest. One who desires powerful sex
should worship the heavenly king Indira, and one who desires good progeny should worship the great progenitor called the Prajapatis. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. One who desires good fortune should worship Durga Devi, the superintendent of the material world. One desiring to be very powerful should worship fire, and one who aspires only after money should worship the Vasus. One should worship the Rudra, incarnation of Lord Shiva, if he wants to be a great hero. One who wants a large stock of grain should worship Aditi. Hare Krishna. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಎಂತೆಂಥ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾ ಒಳಗು ಎಷ್ಟು ಥರದ ಇಚ್ಛಾ. ಭಕ್ತರದ ಇಚ್ಛಾ ಏನಿರ್ತದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. 2.41 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾಯ ಅನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋರ ವ್ಯವಸಾಯಿನ. ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾರ, ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಗುರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಂದು ಮಾತು, ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೇ. ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ, ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನದು ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ? ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ, ಅವನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of Kuru, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. ಆಗಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ to the highest position, back to Godhead. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ಟಾರ ಅವ್ರದ್ದೇ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ, ಅವ್ರದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ, ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ. ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹುಶಾಖಾಯ ಅನಂತಾಶ್ಚ, ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಬುದ್ಧಯೋರ ವ್ಯವಸಾಯಿನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಬಹುಶಾಖಾಯು. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆರಿ ಫಾರ್ಚೂನ್, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಬಗ್ಗೆ ಶುಕಮುನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಇವು ಯಾವನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕರ್ಮಬಂಧನ, ಮತ್ತಿಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ 2.41 ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾಯ ಅನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋರ ವ್ಯವಸಾಯಿನ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಈಗ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕದಾಗ ಬಂದೀವ. ರೆಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಹಂಗಾರ ಎರಡನೇದ್ರಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗಕತ್ತೀವೇನ? ಬಹುಶಾಖಾಯ ಅನಂತಾಶ್ಚ, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡನೇದ್ರಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದ? ಈಗ 2.41 ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. 2.44 ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹರ್ತ ಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹರ್ತ ಚೇತಸಾಂ, ಇವರಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಬಿಟ್ಟಾನ. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹರ್ತ ಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ? 2.41 ಇದ್ದೀವ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2.44 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದು? ಯಾವಾಗಿದೆ ಈ ಭೋಗ ಐಶ್ವರ್ಯ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವೆರಡು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, ಒಪ್ಪೋಣ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್ ಇಲ್ರಿ, ನಾ 2.41 ಇದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ರೀಪ್ಪ, 2.44. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ದಾರಿ ಏನಾದರೂ ಅದನ? ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದ, ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅದ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದ್ದಂತಸ್ತೋಯ ಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾಂ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಆಮೇಲೆ ತದಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಭಾವ ಕಾಮಲೋಭಾದಯಶ್ಚೇ ಚೇತ ಏತೇರನಾವಿತಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಏವಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸೋ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗತಃ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತ ಸಂಘಸ್ಯ ಚಾಯತೆ. ಭಿದ್ಯಂತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಸ್ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ
ಕ್ಷೀಯಂತಿ ಚಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ತಾನೇ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಾಟಿ ಬಂದು ಕಾಮ ಲೋಭ ದಯಶ್ಚಯೇ ಚೇತ ಏತೇರೆ ನಾವಿತಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಆವಾಗ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೇಳಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಹ್, ಏನಿದು ಲಿಸನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಶಬ್ದ ಅದ ಲಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಲಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದು. ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಸನ್ ಅಂತಾರೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಆರ್ಡರ್ ಅದು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೈಯಿಂಗ್. ಓ ಎಸ್ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡೋಣಂತೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು? ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 4.34 ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ತತ್ವದರ್ಶಿನ ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪಧ್ಯಕ್ಷಂತೆ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ವತತ್ವದರ್ಶಿನ. Just try to learn the truth by approaching spiritual master. Enquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಲಾರ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಗುರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ತತ್ವದರ್ಶನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ನಾನು ಗುರು ನೀನು ಗುರು ಅಂಥವು ಬೇಡ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್, 2nd chapter, 2nd canto. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purifying the polluted aim of life known as material enjoyment. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತೀಗ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾಳ ಅದ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ. ಯಾವಾಗೂ ಮನಸ್ಸಾಗ ಬರೋದು ಇವೇ ಎರಡು. ಏನು ಭೋಗಿಸ್ಲಿ? ಎಲ್ಲದ ರೊಕ್ಕ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಧನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಏನದು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಮ್. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆರಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನವ. ಎನಿವೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಪ್ರಭುಪಾದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಪರಂಪರಾ ಬೇಕು.
ಅದು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಕೇಳಿರಿ ಅದನ್ನು, ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ. ಬೋನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಪರಂಪರಾದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆ ಹೊರಗೆ ಕೇಳೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಭೌತಿಕದ್ದೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತರ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭಾಷಣ ಅದ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣಲ್ಲ, ಕೇಳ್ರಿ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಕೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರೋ ಭಾರಿ ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ, ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದ? ಆ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರ ಮತ್ತೆ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ದಾರ, ದೋಸ್ ಹು ಡ್ರಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಆರಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಲಾಫಡಾದಾಗ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿದ್ದೀವ್ರಿಪ್ಪ? ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವು ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಾಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾರೆ, ಏನೇನೋ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಾಡಾಕತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ, ಅದು ನೆನಪಾಗಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ, ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂತು, ಇವು ಮತ್ತು ಬಹುಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದ. ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ. ದೋಸ್ ಹು ಡ್ರಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಆರಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅಮೃತ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದದಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕಥಾಮೃತಂ ಶ್ರವಣಂ ಪೂತೇಶು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಕಥಾಮೃತಂ ಏನು ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಕಥಾಮೃತಂ, ದಿ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಸೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತದ. ಕ್ಲೀನ್ ಅದ ಎಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹು ಡ್ರಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಆರಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, the beloved of the devotees, purifying the polluted aim of life known as material enjoyment. Material enjoyment ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಪರಂಪರಾದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಡಿ ಕೇಳಬಾರದು. and thus the polluted aim ಹೋಗ್ತದೆ. Purifying the polluted aim of life known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. ನೋಡಿ, ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ
ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರೀಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀವಿ ನಾವು. ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹರ್ತ ಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದ? ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ದಿಂದ 2.41ಗೆ ಬರಬೇಕು. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕೇ ಹಕ್ಕರು ನಂದನ. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಅದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಓಹ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿದ್ದು. ಮುಂದೆ 2ನೇ ಸರಿ, 3ನೇ ಸರಿ, 4, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು. ಅದೊಂದೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತು. ಅವ ಹಿಂಗಂದ ಮೊನ್ನೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನೇನೋ ವಿಚಾರ ಚಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಏನೂ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು, ಸತ್ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾರಕ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಡೊನೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನಮಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ, ಸಿ ಬೀಚ್. ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಾಗ ಹೋಗೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೊಳಗೆ ಇರೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬಂತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಏನೇನೋ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬರೋರಿಪ್ಪ? ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಈಗ ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬರುವುದು ಟೆಂಪಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಆಗಲಿ, ರಾಯಪುರಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರುವುದು, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರುವುದು. ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಬೀಚ್ದಾಗ ಕೀರ್ತನ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ಆದ, ಬರ್ತೀವಿ ರೀ ಪಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ನೀರಾಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಮೀನಾ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಭ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ, ಏನೇನೋ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಪೂಜಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಲಾಭ. ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪತ್ತು, ಮೀನಾ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಟ ಆಡಿ ಹೋಗೋರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್, 2ನೇ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೀನಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖುಷ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಜಗ್ ಮೀನಾ ಸಿಕ್ಕು ನನಗೆ, ಜಗ್ ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಆಸ್ತಿ ಆತ್. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಪರ್ಲ್ಸ್, ರೂಬೀಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೂಬಿ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅದನ್ನು
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ರುಬೀಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಮತ್ತು ಕರನೇ ಅದು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗ್ತಾನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಭೋಗೈಶ್ವರದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬರಬೇಕು. ದಾರಿ ಆಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ, ಒಂದೇ ಅದ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊತ. ಇದು ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೈಲಿ ನಾವು ಮಾಡೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡವ್ರ? ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು, ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತಿಂದಿಲ್ಲೋ, ಕುಡ್ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ. ಅವು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಿನ್ಸವ್ರು? ಮುಗೀತಿನ್ನು ನಮ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿಲ್ಲ. ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಉಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಕತ್ತೀವಿ. ಅದರಂಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡೋರೀಗ? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ? ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಭಗವಂತನ ಕಥಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಯಾವ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಥಾ ಕೇಳೋದು, ನಾಮ ಕೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ ಮಾಡೋದು. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಮಿನಃ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಅರ್ಥ ಟಚ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ ಬಂಗಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರಂಗಾಗಿ ನಾಮನೇ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅವ್ರವ್ರದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಸ್. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣಸ್. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚೈತನ್ಯ. ಅರ್ಥ ಲೈಫ್. ಅದು ಡೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಢಾ ಢಾ ಬಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಚೈತನ್ಯ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ರಸವಿಗ್ರಹ, ಅದು ಅರ್ಥ. ರಸವಿಗ್ರಹ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಲೋಸ್. ರಸ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್. ರಸವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ. ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಗೋಲೋಕೇರ ಪ್ರೇಮಧನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ. ಇದು ಗೋಲೋಕದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂತೀಗ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಬೆಳಕ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂಗ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಶಬ್ದ, ಅದು ಗೋಲೋಕದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ. ಆಯಿತಾ? ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಹೊಲಸಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು. ಆ ಟೇಬಲ್ದಾಗಿನ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಬಟ್ಟೆ ಬಂತು. ಹಂಗೆ ನಾಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ನಾಮದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಮುಂದೆ ಅಭಿನ್ನತ್ವ. ನಾಮ ನಾಮಿನಃ. ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್,
ನಾಮಿನಃ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಡ, ಯಾರ ಹೆಸರದ. ಆ ದೇವರಿಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದ. ಮುರಳೀಧರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುರಳಿ ಫ್ಲೂಟ್. ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರದು, ಅವನ ಕಡೆ ಅದ ಫ್ಲೂಟ್. ಮುಕುಂದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ? ಮುಕ್ತಿದ್ದಾವ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಾಮ ಮುಕುಂದ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಾಳ ಫರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರೇ ಅವೆಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರ. ಆ ರೀತಿ ಚಲೋ ಅದ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುರಳೀಧರ ತೋರಿ, ಅವನ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅದ. ಮುಕುಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡವನೇ ಅವ, ಆ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಏನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮನಾಮಿನ. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತಾರೆ. ಲೈವ್ ಈಗ ನಡೆದದಿತ್ತು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನಿ ಗೋವರ್ಧನ್, ಲೈವ್ ನಡೆದದ. ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಇರ್ತೀವಿ, ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇದರಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೋ, ನಾವೆಲ್ಲೋ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಗನು ಮಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರ ಇರ್ತಾರ. ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನನಗಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರಿಪ್ಪ, ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯ ಅದ? ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಶಕ್ಯ ಅದ. ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮಿನಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾವು ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಭೋಗ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಷ್ಟಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಈ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋಗಿ 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 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೇವಾ ಬುದ್ಧಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ನಾನು ಭಕ್ತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಸೇವಕ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ನನಗೆ ಆನಂದ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಃಖ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅನುಭವಿಸಿವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಿ ಒದಿತಿರ್ತದಂತ, ಹೆಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಗಂಡು ಕತ್ತಿ ಒದಿತಿರ್ತದೆ ಮಾರಿ, ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮಾಯಾ ಒದಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ, ಧಾಕ್ 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 ಧಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಂಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಹೊಡಿತಾರ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಡ್ತಾ, ಇದೇ ನಡೆದದು. ಅದಕ್ಕಿದು ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೇವಾ ಬುದ್ಧಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾವು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದೆ? ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ? ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೇವಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಸಿಕ್ತ ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ. ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಎಂಥ ಹುಚ್ಚದಾನಪ್ಪ ಅವ, ಸೇವಾ ಬೇಕು ಸೇವಾ ಬೇಕು ಸೇವಾ ಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಬೇನೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಟ್ವಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ, ಹುಚ್ಚ ತಲೆ ಸರಿ ಐತಿಲ್ವ ನಿಂದ? ನೌಕರಿ ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಸರ ಗಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೌಕರಿ ಹಚ್ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿಯಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋಡಿನ ಆಗಿದ್ಬವ ಇವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕಾರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರಸಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇಳಿ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾ ಇದು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಎಂಥವನ್ನ ಕಳಿಸಿರಿಪ್ಪ ನೀವು, ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬರೋಬ್ಬರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಸೇವೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ, ಸೇವಾ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ. ಅವ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಎಂಥ ಹುಚ್ಚದಾನೆ ಅವ. ಸೇವಾ 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 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕೊಟ್ಟು ಕುಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ತದ, ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕಡಿಮೆರೆ ಆಗ್ಯದ, ಈಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪರ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಕಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಈಗ? ಅದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿ 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 ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡುವುದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ನರ್ಸಿದವ್ರು ಸ್ವತಃ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನು ಬೇಕಾದ ಬೇಡ, ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ ನಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ತಗೋ ಏನಾದರೂ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ತೊಗೊಂಡು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ 3 ಲೋಕದ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಡ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ 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 ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬದಲಾಗಿ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮನಿ ಮೇಲೆ, ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಥರ ಅದಾವ ಬ್ರೀದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ 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 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದದಪ್ಪ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಕೆ ಬೇಡಕೋತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು? ಇವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾವ ಬೇಡ. ಏನು ಬೇಕು? ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿ ಕವಿತಂ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮೈ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಭವತಾ ಭಕ್ತಿರ ಹೈ ತುಕಿ ತ್ವಯಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕಿರ ಏನು? ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಧನಂ ಜನಂ ಸುಂದರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು 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 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೀರಿ. ಅದು ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಮತ್ತೇನು ಬೇಕೇನು? ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ನನಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಸೇವಾ ಕೊಡು, ಸೇವಾ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಏನಾಗಿರೋದು ಸಾಕು, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬೇಡ. ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ,
ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಕ್ತರಾದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಮುಖ ಪದ್ಮವಾಕ್ಯ ಚಿತೇತಿ ಕೋರಿ ಆಕ್ಯ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಏನು ಬಂದದು, ಅದೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಮತ್ತು ಬರೀ ಹಾಡೋದಾತ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿರಿ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದ, ಅವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರವರು. ಅವರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರವರು, ಯಾರು ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರು ಪ್ರಭು ಅವ್ರು. ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದೇ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ. ಅವನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ದಾಗ ಹಾಕಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪರ ಬೀಳ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನಮಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಲಾಭ, ಮಂದಿಗೆ ಲಾಭ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೂ ಲಾಭ ಕೊಡು. ಮತ್ತೀಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತ ನರಸಿಂಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಇವತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎವ್ರಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ 8.8 ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ ರೀ.